السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گزشتہ سبق آپ نے توجہ سے سن لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم عزیز طلبہ آج کے سبق میں ہم یہ 4 الفاظ پڑھیں گے۔ حل حرف استفہام ہے اور اس کے علاوہ 3 جملے پڑھیں گے۔ انت، انا، انت، ہوا۔ یہ ضمیر مرفوع متصل کے طور پہ ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ لفظ حل حرف استفہام ہے اور قرآن مجید میں یہ 62 مرتبہ آیا ہے اور یہ لفظ قرآن مجید میں 62 مرتبہ آیا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، جیسے حل انبئکم، حل انبئکم، اے نبی جی آپ کہہ دیجیے کہ کیا میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا۔ اسی طرح حل یستوی ربک، حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے والا اور نابینا، بنا آنکھوں کے دیکھنے والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جیسے انسان عمل کر رہا ہو اور اچھے اعمال کرنے والا اور بدعمل انسان، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل من شرکائکم، حل من شرکائکم، کیا تمہارے جو شریک تھے، شرکاء شریک کی جمع ہے، حل علمتم، کیا تم جانتے ہو؟ تو یہ حرف استفہام قرآن مجید میں تقریباً 62 مرتبہ آیا ہے اور اس کا مطلب کیا، یعنی اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا کہ یہ حرف استفہام ہے، اس سے کسی بارے میں پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ دوسرا حرف ہے انا، انا، اس کا مطلب ہے میں، یہ ہم ضمائر میں پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے میں، اور یہ بھی قرآن مجید میں بہت مرتبہ یہ تینوں الفاظ انت اور ہوا، یہ قرآن مجید میں 500 سے زائد مرتبہ آئے ہیں۔ اس کی میں چند مثالیں ذکر کرتا ہوں، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ما انا بباسط یدی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا، تو ایک نے کہا تھا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ ما انا، میں، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں۔ قرآن مجید میں بے شک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بے شک اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ انا من المہتدین، انا من المہتدین، اس کے پیچھے ما ہے، ما انا من المہتدین، میں ہدایت دینے والوں میں نہیں ہوں۔ دوسرا لفظ ہے انت، انک انت العزیز الحکیم، یہ قرآن مجید کے اکثر آیات کے آخر میں آتا ہے، انک انت العزیز الحکیم سمیع علیم۔ اسی طرح یہ لفظ ہے، اس کا مطلب تو، اور ہوا کا مطلب ہو، قل هو اللہ احد، تو وہاں پر بھی هو العزیز الحکیم، وہ حکمتوں والا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں یہ الفاظ بے شمار جگہ پر آئے ہیں۔ تو پہلا حرف استفہام، حل کا معنی کیا، انا کا معنی میں، انت کا معنی تو، ہوا کا معنی وہ۔ اب ہم وہ مثالیں پڑھتے ہیں جو طریقۃ العصریہ میں اس سے متعلق اس سے تفہیم کرائی گئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں مزید تفہیم کے لیے، جیسے من، اس کو ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ من کا معنی کون، انت تو، من انت تو کون ہے۔ اب یہ من کا لفظ تینوں کے ساتھ لگ سکتا ہے، من انا، میں کون ہوں، من انت، تم کون ہو، من ہوا، وہ کون ہے۔ اب اگر سوال آپ سے میں پوچھوں من انت، تو آپ کہیں گے انا تلمیذ، انا تلمیذ، من انت یا خالد، تم کون ہو اے خالد، انا تلمیذ، آپ اپنے بارے میں جواب دیں گے انا تلمیذ۔ من انا، میں کون ہوں، تو آپ جواب دیں گے انت مدرس، انت مدرس۔ اسی طرح سوال ہے حل انت مدرس، کیا آپ مدرس ہیں، کیا آپ مدرس ہیں، تو اس کا جواب ہے نعم انا مدرس۔ حل خالد تلمیذ، کیا خالد، حل، اور جس وقت حل کے ساتھ کوئی سوال کا جواب کیا جائے گا تو اس کا جواب نعم کے ساتھ دیا جائے گا یا لا کے ساتھ دیا جائے گا۔ تو حل خالد تلمیذ، کیا خالد شاگرد ہے، تو اس کا جواب دیا جائے گا نعم خالد تلمیذ، خالد شاگرد ہے۔
मैं आपसे पूछता हूँ मन अंत, आप कौन हैं? तो आप इसका जवाब देंगे अना तिलमीज़ुन। मन अना मुदर्रिसुन, अना हाफिज़ुन, अना आलिमुन, अना मुतअल्लिमुन, अना तालिबुन। इस तरह के सारे सवाल आप इस तरह जवाब दे सकते हैं। अंत के मुतालिक भी इसी तरह कह सकते हैं, मन अंत मुदर्रिसुन, अंत मुअल्लिमुन, अंत मुतअल्लिमुन, अंत तिलमीज़ुन, अंत दक्तूरुन, आप डॉक्टर हैं। इसी तरह अंत मुहंदिसुन, आप इंजीनियर हैं। तो अंत तालिबुन, आप तालिब इल्म हैं। मन हुआ, वो कौन है? हुआ तालिबुन, हुआ तालिबुन, हुआ मुतअल्लिमुन, हुआ तिलमीज़ुन। ये सारे अल्फाज इस तरह हो सकते हैं। अब इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हल के साथ सवाल होगा, हल अंत मुदर्रिसुन, हल अंत तिलमीज़ुन। इस तरह ये सवाल कर सकते हैं, तो इस तरह इसके जवाब बनेंगे। अब हम इसके अलावा आगे जो 3 अल्फाज हैं वो पढ़ लेते हैं। जी तलबा देखिए, अब ये जो अल्फाज मैंने जिक्र किए हैं, आलिमुन, ताजिरुन, हाकिमुन, शरीफुन, कादिमुन, अब इनके साथ ये तीनों अल्फाज लगा सकते हैं, अना, अंत, हुआ। इसके साथ आप यूँ कह सकते हैं, आप यूँ कह सकते हैं अना आलिमुन, अंत आलिमुन, हुआ आलिमुन। जब कहेंगे अना आलिमुन तो इसका माना बनेगा मैं आलिम हूँ, अंत आलिम, तुम आलिम हो। इस तरह अंत ताजिर, अना ताजिर, मैं ताजिर हूँ, तू ताजिर है, अंत ताजिर, वो ताजिर है, हुआ ताजिर, शरीफुन। इसके साथ भी तीनों अल्फाज लगेंगे। अब अगर हमने किसी का नाम लेकर पूछना, मसलन आपका नाम महमूद है, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हल महमूदुन तालिबुन, हल महमूदुन तालिबुन। तो अगर आप तालिब इल्म हैं तो आप जवाब देंगे नाम, नाम अना तालिब, नाम महमूदुन तालिबुन। हल अंत पाकिस्तानी, क्या आप पाकिस्तानी हैं? आप जवाब देंगे नाम, अना पाकिस्तानी। अना का लफ्ज़ मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए आता है। ये जो लफ्ज़ है अना, मुअन्नस और मुज़क्कर, यानी औरत भी कह सकती है अना पाकिस्तानी, और जब इसी तरह जब औरत अना पाकिस्तानी या तुम, मैं पाकिस्तानी औरत हूँ, और जब मर्द कहेगा अना पाकिस्तानी हूँ। अब हाजा और हाज़िही का हम इस्तेमाल पीछे सीख चुके हैं। हाजा सालिहुन, हाजा सालिहुन, हाज़िही सालिहतुन, हुआ करीमुन। और जब हुआ किसके साथ करें तो हुआ सालिहुन, हुआ सालिहुन, वो नेक है। तो अब हम देखते हैं कि ये अल्फाज नजर आ रहे, अलग पाकिस्तानी, हाजा सालिहुन, हाज़िही सालिहतुन। तो हुआ खादिमुन, वो खादिम है, हुआ खादिमुन। अगर ये कहना हो तुम खादिम हो, अंत खादिम। अब ये कहना हो कि मैं खादिम हूँ, अना खादिम हूँ। इसी तरह ये तमाम अल्फाज जो आपको आते हैं, जैसे मुदर्रिस आपने सीख लिया, तिलमीज़ लफ्ज़ सीख लिया, आलिम, ताजिर, तालिब, हाफिज़, इन तमाम के साथ ये अल्फाज लगा सकते हैं, आप अपना तारुफ करा सकते हैं। अना मिन पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान से हूँ। हल पूछना हो तो हल अंत पाकिस्तानी, उनके आप पाकिस्तानी हैं। अच्छा, आपने अगर सवाल पूछना है कि मिन ऐन अंत, मिन का माना से, ऐन का माना कहाँ, अंत आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, अंत मिनल पाकिस्तानी है, अना मिनल पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं। अब आपने देख लिया हल का इस्तेमाल भी, अना हुआ, और इसी तरह आपने अंत का इस्तेमाल भी सीख लिया। ये भी जान लिया कि अल्फाज कितने मरतबा कुरान मजीद में आए हैं। अब इस दफ़ा हम हल के साथ जो सवाल किया जाएगा, अब हम इसकी एक नई शक्ल पढ़ेंगे कि हल के साथ जब 2 तरीके से जवाब दिया जाएगा, ला के साथ या नाम के साथ। तो ला के साथ जब जवाब देंगे तो इसके साथ बाद हम बल भी ले आते हैं। जैसा कि सवाल करते हैं, हल अंत उस्ताद, मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप उस्ताद हैं? तो आप जवाब देते हैं ला, बल अना तिलमीज़ुन, नहीं बल्कि, नहीं का माना कि मैं उस्ताद नहीं हूँ, उस्ताद की नफी की गई है, नहीं मैं उस्ताद नहीं हूँ, बल्कि अना तिलमीज़ुन, मैं शागिर्द हूँ। हल हुआ मुतअल्लिम, क्या वो मुतअल्लिम है, क्या वो तालिब इल्म है? तो जवाब देंगे ला बल हुआ मुदर्रिसुन, ला बल का माना बल्कि, हुआ मुदर्रिसुन, बल्कि वो मुदर्रिस है। इसी तरह अगर आपने सवाल करना हो
हल अंत मुदर्रिसुन, क्या आप मुदर्रिस हैं? आप अपने बारे में जवाब देंगे ला बल अना मुतअल्लिमुन। तो इस तरह आप इस तरह ये मुख्तलिफ जुमले बना सकते हैं। तो ये जुमले मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीखते होंगे और इस तरह के मज़ीद आप मुख्तलिफ जुमले बना सकते हैं। जैसे हल अंत ताजिरुन, क्या आप ताजिर हैं? वो जवाब देंगे, अगर आप ताजिर नहीं हैं, मसलन इंजीनियर हैं, तो आप जवाब देंगे ला बल अना मुहंदिसुन। डॉक्टर हैं तो आप कहेंगे अना दुक्तोरुन। और इसी तरह अगर आप उस्ताद हैं तो अना मुतअल्लिमुन, और शागिर्द हैं मुतअल्लिमुन, तिलमीज़ुन, मुदर्रिसुन। तो ये इस तरह के अल्फाज कुरान मजीद में भी आपको मालूम होंगे और इस तरह के दूसरे जुमले बनते हैं वो भी आपको आगे इंशाअल्लाह आगे आप इनसे अगले सबक पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।